تو خواتین حضرات ہم پروگرام شروع کرتے ہیں. آج اتفاق سے وہ مائک جو ہے وہ ابھی تک شاید ہے نہیں یہاں پر، یا وہ لینے گئے ہیں، تو مائک کے بغیر ہی ہم کام چلائیں گے. بہت اچھا آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ بہت اچھی. تو ہمارے دو مہمان خصوصی آج ہیں، جناب شہزادہ مودود عالم صاحب میرے لیفٹ پر، اور نعیم اللہ قاری صاحب، اور صدر مجلس جناب ڈاکٹر سفیہ پلانن صاحب. تو اس کے ساتھ ہم جو ہے نا آج کے اپنی محفل کی کارروائی شروع کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر معظم صدیقی صاحب سے کہ یہاں تشریف لائیں، اور جو ان کی گفتگو ہے مولانا رومی پر، اس سے ہمیں خاص کریں. اور ناسخ کے شعر کے ساتھ کہ شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہ رہے ہیں جو معتقد میر نہیں. جناب ڈاکٹر معظم صدیقی صاحب. خواتین و حضرات، تو میں نے مولانا روم کا موضوع اس لیے چنا کہ آج کل جو حالات ہیں دنیا کے، بخصوص امریکہ کے، اس کے پیش نظر رومی کا جو پیغام ہے انسانیت دوستی کا اور ایک یونیورسلزم کا جو پیغام ہے، وہ آج کل کی دنیا کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے. اور میں ایک مشہور غزل مولانا کی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور دیگر ان کے اشعار، کیونکہ مولانا رومی کا جو میتھڈ ہے وہ پیار اور محبت کا طریقہ ہے، کیونکہ تشدد اور وائلنس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل کرنے کا طریقہ جو ہے امن، آشتی، پریم، محبت ہے. اور یہی پیغام دنیا میں مختلف ہستیوں نے ہر دور میں دیا ہے، اور مولانا روم کا جو پیغام ہے اس کی صدائے بازگشت آج تک ہم سنتے ہیں. اور ایک شخص جس نے اس سلسلے میں ترجمے کے ذریعے بہت اہم خدمت انجام دی ہے، آپ میں سے کئی لوگوں نے ان کے انگریزی ترجمے پڑھے ہوں گے، کولمن پارکس، جنہوں نے بہت خوبصورت بامحاورہ انگریزی میں ترجمے کیے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ ترجمے لفظ بہ لفظ وہی ہوں جو فارسی میں مولانا کی غزلوں میں ہم کو ملتے ہیں. چنانچہ اس بات پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ کولمن پارکس نے رومی کی شاعری کو کچھ بدل دیا ہے. تو اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے عمر خیام کی رباعیات کو ایڈورڈ فٹس جیرلڈ نے انگریزی میں ترجمہ کر کے، اس سے پہلے فٹس جیرلڈ وکٹورین برطانیہ کا ایک تھرڈ ریٹ شاعر مانا جاتا تھا، اور رباعیات کے ترجمے کے بعد اس کی شہرت خاص طور سے ساری کامن ویلتھ میں، ساری برٹش امپائر میں اور یورپ میں اور امریکہ میں جو ہے پھیل گئی. تو اس لحاظ سے کولمن پارکس نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ رومی کو ریکریٹ کیا ہے. اور ترجمے کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کا ترجمہ ہے اصلی کا، تو اصلی اور ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو میرے ایک استاد تھے عربی کے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ترجمہ اچھا ہو اور خوبصورت ہو تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اصل نظم جو ہے وہ ایرانی قالین ہے، اس کا جو صحیح وہ ہے پہلو وہ اصلی نظم ہے، اور خوبصورت ترجمہ جو ہے اس کی فلپ سائڈ ہے. تو فلپ سائڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایرانی قالین کی فلپ سائڈ بھی خوبصورت ہوتی ہے. تو اچھا، تو مولانا روم کا جو انفلوئنس ہے، ان کا جو اثر ہے، نہ صرف فارسی میں تو ہے ہی، ترکی اور سنٹرل ایشیا اور سب کانٹیننٹ میں، خاص طور سے اردو میں مولانا کے بارے میں شاعر جو ہیں وہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوئے،
जो इंडो पर्शियन पोइट्स थे उनमें मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल जो है मौलाना रूम से काफ़ी मुतासिर थे, लेकिन उसके बाद उर्दू में किसी शायर ने मौलाना रूम पे थोड़ा बहुत उनसे मुतासिर हुए, लेकिन ऐसा शख्स, ऐसा शायर जिसने मौलाना को उर्दू में रिवाइव किया वो थे अल्लामा इकबाल। और यहाँ तक कि इकबाल ने रूमी को अपना स्पिरिचुअल गाइड और अपना जो है मानवी उस्ताद तस्लीम किया। और इकबाल की जो मैग्नम ओपस है उनका सबसे बड़ा शाहकार जो फ़ारसी में है जावेद नामा, तो जावेद नामे में मौलाना जो है मौलाना रूम इकबाल के हादी और रहनुमा और गाइड बनते हैं, और वो इकबाल को आसमानों की सैर कराते हैं और हर आसमान पर इकबाल की मुलाकात रूमी की रहनुमाई में मुख्तलिफ़ बुज़ुर्ग हस्तियों से होती है, जिनमें पैगंबर भी हैं, न सिर्फ सेमेटिक इस्लामिक ट्रेडिशन के पैगंबर हैं बल्कि आर्यन ट्रेडिशन के भी उनमें पैगंबर और ऋषि और मुनि हैं, जिनमें विश्वामित्र हैं, गौतम बुद्ध हैं और भी दीगर शख्सियात हैं। तो इस लिहाज से जावेद नामा जो है वो वाकई इकबाल की सबसे बड़ी जो है वो निगारिश है नस्म। तो उसमें और भी एक बांगे दरा में आप सब ने पढ़ी होगी पीर रूमी और मुरीद हिंदी, तो इन दोनों के माबैन जो मुकालमा है, इकबाल सवाल पूछते हैं और रूमी उसका जवाब। तो सवाल जो है वो उर्दू में है, इकबाल जो सवाल पूछते हैं, और रूमी का जवाब, क्योंकि रूमी को उर्दू नहीं आती थी तो उनका जवाब जो है वो फ़ारसी में है। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ी है नज़म बांगे दरा की तो वो ज़रूर पढ़िए और आपको पसंद है। तो आम तौर पे आपने देखा होगा कि कव्वाल जब कव्वाली शुरू करते हैं तो अगर उनको अमीर खुसरो की गज़ल सुनानी है कव्वाली में तो वो गज़ल सुनाने से पहले कुछ गिराहबंदी करते हैं। तो मैंने सोचा कि कव्वालों के अंदाज में मैं भी कुछ गिराहबंदी मौलाना की कुछ और अशार एक आध रुबाई आपके सामने पेश करूँगा, उसके बाद जो नज़म मैं सुनाने वाला हूँ गज़ल वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो एक तो खुदा की तारीफ़ में है, तो ये एक तरह की हम्द है, और ये ऐसी हम्द है जिसमें जब आप कायनात को देखते हैं तो डिवाइन मैनिफेस्टेशन जो है वो सारी क्रिएशन में हमको नज़र आता है, और जो क्रिएशन की फोर्सेस हैं, नेचुरल फोर्सेस जो अच्छाई की ताकतें भी हैं और तबाही भी लाती हैं, तो उस पे ये रुबाई है मौलाना रूम की। अज़ इश्क़ तो दरिया हमा शूर अंगीज़त, अज़ इश्क़ तो दरिया हमा शूर अंगीज़त, दर पाए तो अब्रहा दुर मीरीज़त, अज़ इश्क़ तो बरक़ी बर ज़मीन उफ्तादस्त, इन दूध दर आसमान अज़ आन मी खीज़त। तेरे प्रेम में दरिया, तेरे प्रेम में दरिया शोर मचाए, एक तूफ़ान उठाए, तेरे इश्क़ में बादल, तेरे बिरह में बादल रोए, सौ सौ नीर बहाए, अपने आंसू के मोती तेरे चरण निहारे। खड़ी बोली में खूबसूरत, तेरे इश्क़ में बिजली कौंदे, तेरे इश्क़ में बिजली कौंदे, बन में आग लगाए, घोर धुएं का गहरा बादल सारे आकाश बिछाए। तो ये नेचर की बहुत ही ज़बरदस्त क़ुव्वतें हैं, और इस तरह एक रुबाई में मौलाना ने इसको हमदिया अंदाज में
پیش کیا. تو اب میں آپ کو وہ غزل سناتا ہوں, یونیورسل غزل جو ہے وہ. چه تدبیر مسلمانان کہ من خود را نمی دانم, نہ ترسا و یہودیم نہ گبرم نہ مسلمانم, نہ شرقیم نہ غربیم, نہ بریم نہ بحریم, نہ ارکان طبیعیم, نہ از افلاک گردانم, نہ از خاکم نہ از بادم, نہ از آبم نہ از آتش, نہ از عرشم نہ از فرشم, نہ از کونم نہ از کانم, نہ از دنیا نہ از عقبہ, نہ از جنت نہ از دوزخ, نہ از آدم نہ از حوا, نہ از فردوس رضوانم, مکانم لا مکان باشد, نشانم بی نشان باشد, نہ تن باشد نہ جان باشد کہ من از جان جانانم. دوئی از خود بیرون کردم, دوئی از خود بیرون کردم, یکی دیدم دو عالم را, یکی جویم یکی گویم یکی دانم یکی خانم. ز جام عشق سرمستم, ز جام عشق سرمستم, دو عالم رفت از دستم, به جز رندی و خلاشی نباشد هیچ سامانم. اگر در عمر خود روزی دمی بی او برآوردم, اگر در عمر خود روزی دمی بی او برآوردم, از آن وقت و از آن ساعت ز عمر خود پشیمانم. الا ای شمس تبریزی چنان مستم در این عالم, کہ جز مستی و قلاشی نباشد هیچ درمانم. تو آپ کو اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں, میرا ترجمہ. ایک سیکنڈ, اقبال میں تو نہیں سکے. بالکل, اقبال خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی. بالکل. کروں کیا میں مسلمانوں کہ میں خود کو نہ جانوں ہوں. کروں کیا میں مسلمانوں کہ میں خود کو نہ جانوں ہوں. یہودی ہوں نہ ترکا ہوں, مجوسی نہ مسلمان ہوں, نہ شرقی ہوں نہ غربی ہوں, نہ بری ہوں نہ بحری ہوں, نہ ارکان طبیعی سے نیچرل ایلیمنٹس, نہ ارکان طبیعی سے, نہ ہوں افلاک گرداں سے, نہ باد و خاک سے رشتہ, نہ آبی ہوں نہ ناری ہوں. یہ چار ایلیمنٹس, نہ باد و خاک سے رشتہ, نہ آبی ہوں نہ خاکی ہوں, نہ عرشی ہوں نہ فرشی ہوں, نہ لینا کون سے کچھ اور نہ دینا کان کو کچھ. تو کون جو ہے ساری کریشن, اور کان بھی کون ہی کا ایک فارم. تو عربی میں ٹو بی کو جو ہے کون کہتے ہیں. یہ نہ دنیا سے نہ عقبہ سے, نہ جنت سے نہ دوزخ سے, نہ تو آدم کا جایا ہوں, نہ ہی حوا کا جنما ہوں, نہ ہی فردوس رضوان سے کوئی رشتہ. مکاں میرا جو پوچھو لا مکاں ہے, مکاں میرا جو پوچھو لا مکاں ہے, نشاں میرا تو بالکل بے نشاں ہے. نہ تن میرا نہ جا میری, مگر ہوں جانے جانا سے. دوئی کو دور میں نے کر دیا ہے, دوئی کو دور میں نے کر دیا ہے. تو عالم ایک ہے نظروں میں میری, اسی کی جستجو میں ہوں, اسی کی بات کرتا ہوں, اسی کو جانتا ہوں. ہوں سرائندہ اسی کا, ہوں میں سرمست جام میں, نہیں کچھ ہوش مجھ کو دونوں عالم کا. وجز رندی و قلاشی نہیں کچھ بھی میرا ساما. بنا اس کو پکارے اگر ایک سانس بھی میں لوں, بنا اس کو پکارے اگر ایک سانس بھی میں لوں, پشیمانی میں گزرے ہے خیال اس ایک لمحے کا. میں اس دنیا میں اتنا مست ہوں اے شمس تبریزی, میں اس دنیا میں اتنا مست ہوں اے شمس تبریزی. وجز رندی و قلاشی نہیں کچھ بھی میرا درما. اس میں مولانا روم نے رندی اور قلاشی کا ذکر کیا ہے. تو آپ نے قلندر کا لفظ سنا ہوگا, تو یہ قلندری کی جو کیفیت ہے وہ رندی اور قلاشی کی حالت ہے. اسی کو
फ़कीर भी कहते हैं अरबी में। उर्दू में फ़कीर जो है उसके सेकेंडरी मानों में आता है भिखारी का, लेकिन फ़कीर के असली माने जो हैं फ़ख्र से आया है, वो जो मटेरियल सेंस में पुअर है लेकिन स्पिरिचुअल सेंस में बहुत मालदार है। तो फ़कीरी का जो सिंबल है इस्लाम में वो हज़रत अली की शख्सियत है। तो इसी पे इक़बाल का मशहूर शेर कि दारा व सिकंदर से वो मर्द फ़कीर उला वो जिसकी फ़कीरी में हुए असदुल्लाही। तो ये वो फ़कीरी का वो दर्जा है। तो मौलाना रूम का बहुत असर जो है वो पंजाबी सूफ़ी शायरी पर हुआ है, ख़ास तौर से बाबा बुल्ले शाह की शायरी। बाबा बुल्ले शाह ने एक बहुत मशहूर काफ़ी लिखी है, जो पंजाबी स्पीकर हैं यहाँ वो ज़रूर इससे वाकिफ़ हैं। बदकिस्मती से मैं वो भूल आया, वरना वो मैं आपको सुनाता। बुलिया की जाना मैं कौन, ये जो है तो ये असल में ये तर्जुमा है बुल्ले शाह ने इस गज़ल का जो मैंने अभी आपको सुनाई। सिर्फ कुछ चीज़ें उन्होंने बदल दी है, जैसे इसमें मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के ताल्लुक़ से लिखा गया है। तो बाबा बुल्ले शाह ने साउथ एशिया के ताल्लुक़ से, जैसे पिशोरी, लाहौरी, नागौरी, इस तरह के जो है, तो अगर किसी को वो काफ़ी अगर याद है पूरी की पूरी या उसके कई अशार अगर याद हैं तो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और है कोई मेरे ख्याल में, हाँ, तो अगर वो मिल जाए तो ठीक है। जी हाँ, तो आपने कोई तो आपने देखा होगा कि सारी ओरिजिनल जो है, तो ये तो बाबा बुल्ले शाह ने, मौलाना रूम ने जिन ख़यालात का इजहार इस गज़ल में किया है, तो एक तरह से वो इस गज़ल का रिक्रिएशन है। सिर्फ उसको बैकग्राउंड को बदल दिया गया है और मकामात के नाम बदल दिए गए हैं। तो ये बहुत ही मशहूर बाबा बुल्ले शाह की काफ़ी है। और भी कई काफ़ियाँ हैं बाबा बुल्ले शाह की जिसमें मौलाना रूम का बहुत असर है। इसी तरह जो दूसरे शायर हैं पंजाबी के, सुल्तान बाहू और उसके बाद जो है शाह हुसैन, तो इन लोगों की शायरी में आपको मौलाना रूम की सदाए बाज़गश्त सुनाई देगी। और सिंधी शायरों में भी सचल सरमस्त और कुछ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के यहाँ भी मौलाना रूम की बाज़गश्त आपको सुनाई देती है। उर्दू में सिर्फ अल्लामा इक़बाल ने भरपूर अंदाज में, लेकिन वो भी एक लंबी नज़म, ज़्यादा असर जो है फ़ारसी की शायरी में इक़बाल मौलाना रूम का। तो अगर वो काफ़ी आपको मिल गई है तो, वरना फिर मैं दावत दूंगा हमारे, कहाँ गए शाह अब्बास, म्यूजिक के साथ चलेगी, म्यूजिक के साथ चलेगी। हाँ, म्यूज़िक के साथ सुना दीजिए। अगर किसी के पास ब्लूटूथ है तो आप सुन सकते हैं इसको। लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से उनका तो मैं इसको जो है आप सूफ़ी सिंगर्स ने भी ये काफ़ी गाई है और मेहदी हसन ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में ये गाई है। तो ये जो अभी आपने सुना ये पॉप सॉन्ग है, हिंदुस्तान के सिंगर हैं और इस गाने की कई मिलियन कॉपीज़ जो हैं बिकी थी। तो इतना ज़बरदस्त हिट हुआ था। लेकिन सही अगर लुत्फ़अंदोज़ होना हो आपको इस काफ़ी से, तो पंजाबी जो सूफ़ी सिंगर्स हैं वो या मेहदी हसन ने जो गाई है तो वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, कई है। तो मैं आपको सुनाता हूँ बाबा बुल्ले शाह की काफ़ी। बुलिया की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दी रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरऔन, बुलिया की जाना मैं कौन, ना
मैं विच पलीती पाकी, ना विच शादी ना गमनाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं कौन, बोलिया की जाना मैं कौन। तो बिल्कुल रूमी का वो है। तो मेरे ख्याल में बस ये इतना ही इन्होंने दिया है। शुक्रिया बहुत। बहुत शुक्रिया।